people. You were talking to each other, and I think you should concentrate. So manki APSSDC varu plus intermediate board varu manki manchi avakasanni aithe icharu. So enroll avadame kaadu, login avadame kaadu. Please be attentive. These sessions are very, very useful for you. And I was observing in the sessions, you were so tired, few were very tired, few were roaming in the ground. I have seen many of you, and Pawan attracted me a lot. How he was, I think by force he is sitting in the class. So I think in my session you will respond to me, and we will have a great interaction. Unless you speak, I don't speak. Unless you talk to me, I don't talk to you. Okay, so can you give me a quick recap what we studied yesterday? Yesterday session lo manam em నేర్చుకున్నాము అనేది నాకు ఎవరన్నా క్లుప్తంగా చెప్పగలరా? Who has raised the hand? Let me see. Broken heart. Some broken heart. Kaparapu Abhishek Kumar. So you can unmute yourself and talk to me. You can just tell me, give me a quick recap what we have studied in the last session. I hope you all attended the session. So that's, can you talk to me? Can you talk to me? Gauri PCP. Yeah, you can unmute yourself. Come on. Don't waste the time. Vinay Kumar, can you unmute yourself? ఇట్లా అయితే కుదరదండి. ఎవరో ఒకరు మాట్లాడాలి, తొందరగా మాట్లాడాలి, తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. I want a quick response. Okay, you are to be unmuted. Yeah, where are you? Ma'am, can you unmute Gauri PCP? I'm just trying. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. What did you learn yesterday? What's the topic we have discussed yesterday? Personality development, madam. Yeah. These are personality development sessions. I do agree, but yesterday we had a specific topic about what did we discuss yesterday? Self management, madam. Okay, self management ante enti meeku em ardhamaindi? మనల్ని మనం సేవ్ చేసుకోవడం. హాయ్ మేడం. Yeah, మేడం. Who is speaking to me? రమ్య మేడం. Yeah, come on. Yeah, నేను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పాడు మేడం మీరు. మనల్ని మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పాడు మేడం. okay. మనల్ని మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో దాని గురించి చెప్పారు మేడం. గోల్స్ గురించి చెప్పారు మేడం. మన గోల్స్ మనం ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, అలాగే యాటిట్యూడ్, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ మీరు నేను లెసన్స్ చెప్పారు మేడం. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మేడం. ఓకే, లైఫ్ లో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మేడం. నేను ఎంత బాగా చెప్పాను కాదు, మీరు ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారో, అది ఎంత బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్. yes, self awareness. I'm always using your words and instructions madam. Yeah, always following your madam. Good, nice hearing from you. Good Thank ability, Prasad. Yes, Prasad, do you want to speak? Kasim Kota Prasad, do you want to speak? Vinay Kumar, do you want to speak? Vinay Kumar. Vinay, fast. మీరు తొందరగా ఇంకా ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడితే I'll tell you a small story to make the session lively. ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం.
Just type it in the chat box. English lo చెప్పుకుందామా కదా లేకుంటే తెలుగులో చెప్పుకుందామా? Okay, type it in the chat box. And meanwhile, okay. Yeah, Danu, DDJ. Or Abhishek Kumar. Abhishek, you can unmute yourself. Abhishek, where are you? Yes, talk to me. Vasanta, I'm unmuting you. Vasanta GJC. You can unmute yourself, ma. Abhishek. Yes, you can unmute yourself. Here I'm trying, but I'm unable to unmute. Yes, Vasanta. Yes, talk to Hi, me. ma'am. Good morning. Yeah, good morning, ma. Yeah, talk to me. My name is Vasanta, GSC College, Nakkapalli. Okay. Yes. What did you learn from the last session? Self-management, ma'am. Yes. Are you able to manage your own self now? Are you able to control your emotions? Are you able to manage yourself? Yes, ma'am. Okay. Yes. Come up. Inga, do you want to speak? Okay, you can mute yourself. Arjun, unmute yourself. Thank you, ma'am. Yes. Arjun. Abhishek Kumar. Unmute అవ్వట్లేదు. వీళ్ళకి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా సార్ ప్యాకెస్ ఇచ్చినా అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు మ్యామ్. Okay. Abhishek, you can unmute it since ma'am has given you. Okay. చిన్నగా చెప్పుకుందాం ఈ లోపు be ready. Okay. Father was working in the field. The father was working in the field. A small child of 10 years or whatever he may be, he was playing in the field when under the shade of the tree. So నాన్నగారేమో పొలం పని చేసుకుంటూ ఉన్నారు, కొడుకేమో ఆడుకుంటున్నాడు. సడన్ గా వాడికి ఏదో బల్బ్ వెలిగింది. పరిగెట్టుకుంటూ వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి పాపా కెన్ యూ టెల్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ మీ, నా వాల్యూ ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ప్లీజ్ టెల్ మీ అని అడిగాడు. Father was shocked. Why suddenly the child is asking like this? And he continued doing his work. Again he was asking, continuously he was asking, I want to know papa, tell me నా వాల్యూ ఏంటో తెలియచెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో పొలం దున్నుతూ ఉంటే ఒక రాయి బయటకు వచ్చింది అనమాట. So the father took out the stone and he gave to the child, beta, take this stone, go to the market and just hold the stone in your hand and stand there, and if anyone talks to you, you just show your 2 fingers, that's it. ఇంకేం మాట్లాడొద్దు, కానీ నీ 2 ఏళ్ళు మాత్రం చూపించు అని చెప్పాడు. సరే వాడు అనుకున్నాడు డాడీకి డిస్టర్బెన్స్ కలిగిస్తున్నానని చెప్పుకుంటాడని. సరే అని ఆ రాయి తీసుకొని చెప్పింది చేయాలి కాబట్టి, ఫాదర్ చెప్పింది చేయాలి కాబట్టి హీ వెంట్ టు ద మార్కెట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఆ స్టోన్ చేతిలో పట్టుకొని మార్కెట్ స్క్వేర్ లో నుంచున్నాడు అనమాట. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత ఒక ఓల్డ్ లేడీ వచ్చింది. బాబు ఈ రాయ చాలా బాగుంది, నేను తూర్కాలు వేసుకోవడానికి కావాలి, ఇది నాకు ఇస్తావా, ఎంత దీని రేట్ ఎంత, దీని విలువ ఎంత అని అడుగుతుంది. అంటే వాడు ఏం మాట్లాడు, జస్ట్ 2 ఫింగర్స్ చూపిస్తాడు. ఓ ఇజ్ ఇట్ 200, నేను 200 ఇస్తాను, నాకు ఇస్తావా అని అడుగుతుంది అనమాట. సో ఒక నిమిషం ఆలోచించి పరిగెట్టుకుంటూ డాడీ దగ్గరికి వస్తాడు. వచ్చి, డాడీ నేను అక్కడ నుంచున్నప్పుడు పాపా వెన్ ఐ వాజ్ స్టాండింగ్ దేర్ ఓల్డ్ లేడీ కేమ్ టు మీ అండ్ షీ వాంట్స్ దిస్ స్టోన్ ఫర్ 200 rupees. What should I do?
Then again daddy told, okay, now you go to the shop. You go to the shop and show the same stone to the shop man. So he went there. He took the stone and he went to the shop. Then shopkeeper asked, ఏంటి ఇది చాలా వాల్యుబుల్ లాగా ఉంది, నేను తీసుకుంటాను, నాకు కావాలి ఇది, ఎంత దీని వాల్యూ, నేను కొనుక్కోవాలంటే నీకు ఎంత ఇవ్వాలి? Again he shows 2 fingers, that's it. Oh, it's 2000 maybe, so I will give you 2000 అని చెప్తాడు. సో వాడికి ఏం అర్థం కాదు, why daddy is doing like this అని. Again he runs to his father. Daddy, as you said, I went to the shop. The shopkeeper told that he's going to give me 2000 for this stone. Then father gives a small smile. Daddy ఒక స్మైల్ ఇస్తారనమాట. ఇచ్చి, మన ఊర్లో ఒక మ్యూజియం ఉంది కదా, నువ్వు ఆ మ్యూజియం దగ్గర వెళ్ళి ఇదే స్టోన్ తీసుకొని ఆ మ్యూజియం దగ్గర నిలబడు, ఎవరన్నా అడిగితే మళ్ళీ నువ్వు 2 fingers చూయించు అని చెప్తాడు. సో అగైన్ హీ రన్స్, ఇదేదో బాగుంది, ఆటలాగుంది అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ స్టోన్ తీసుకొని పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి మ్యూజియం దగ్గర నుంచి ఉంటాడు అనమాట. సో మ్యూజియం దగ్గర నుంచి ఉన్నప్పుడు one man comes and asks him, oh, since long time I was waiting for this precious stone, could you give it to me? I'll pay you a lump sum amount. నీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఇస్తాను, ఈ స్టోన్ నాకు ఇస్తావా అని అడుగుతాడు. Then again he shows 2 fingers. Oh, definitely 20,000 నేను డెఫినెట్లీ గా ఇస్తాను నీకు అని చెప్తాడు అనమాట. అగైన్ హీ రన్స్ టు ద ఫాదర్ అండ్ సేస్, డాడీ, మ్యూజియం దగ్గర ఉన్న అంకుల్ నాకు 20,000 ఇస్తానన్నారంటే, దెన్ ద ఫాదర్ స్మైల్స్ అండ్ టేక్స్ ద stone to him and says, it's in your hands beta, whether you want to your worth, if you want you can make it to 20 rupees or else you can make it to 20,000 rupees. That depends upon you, how you behave, how you organize, how you lead your life. That is in your hands. The value of you is in your hands. So నువ్వు ఏ విధంగా అయితే నీ కెరియర్ ని నీ మలుచుకుంటావో అదే నీ వాల్యూ అని చెప్తాడు అనమాట. సో ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ ద స్టోరీ. సో ఇది మరి ముఖ్యంగా మనం సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి నాకు ఈ స్టోరీ చెప్పాలనిపించింది. డిడ్ యూ లైక్ ద స్టోరీ? జస్ట్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అండ్ క్విక్ రీక్యాప్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. Ninna, I did not show you the management. Yeah. So ninna manam self management గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. So who are you అనేది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచించారా? What are your life goals? అసలు మేనేజ్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి ఆలోచించారా? సో హూ ఈజ్ సెల్ఫ్, వాట్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్, వై దిస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, హౌ టు బికమ్ అ సెల్ఫ్ మేనేజర్, ఇవన్నీ కూడా నిన్న మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో సెల్ఫ్ అంటే ఎవరో కాదు, దట్స్ యూ, ఇట్ ఈస్ యూ, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ that you carry for your whole life. So it is the value of you lies in your hands. ఇప్పుడు కనుక మీరు కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకొని చక్కటి పాత్ ని మీరు డిజైన్ చేసుకోగలిగితే యూ ఇంక్రీజ్ యువర్ లైఫ్. లేదు చెడు సావాసాలకు అలవాటు పడి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రూయిన్ యువర్ లైఫ్, యూ బికమ్ వాల్యూలెస్. దట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో సెల్ఫ్ ఇస్ వాట్ యు వాంట్ టు బి ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ లైఫ్ లో నువ్వేం అవ్వాలి అనుకుంటున్నావో దట్స్ యూ, దట్స్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మనకి అవుటర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అవుటర్ సెల్ఫ్ మెటీరియల్ థింగ్స్, హౌ యు యువర్ సెల్ఫ్, ద క్లోత్స్ హౌ యు వేర్, బొట్టు పెట్టుకున్నామా, కాటుకు పెట్టుకున్నామా, వెల్ గా డ్రెస్ అయ్యామా, గర్ల్స్ అయితే మాటీలు పెట్టుకున్నామా, చక్కగా కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని కాలేజ్కి వచ్చామా. So outer self spends its time coping with the demands of schools, work, home, life, etc. So the outer appearance of you is the outer self. The inner self that is within you
your feelings, your emotions, your thoughts, your desire, your purpose, so your spirituality, ivanni kuda your inner self anamata. So outer self ki కాంట్రాస్ట్ గా ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఉండొచ్చు. సో బయట మనుషుల ముందు ఒకలాగా బిహేవ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇన్వర్డ్స్ వి మే బి సో డిఫరెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ క్లారిటీ అండ్ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ యువర్ వాల్యూస్. సో ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా వీ షుడ్ బి లైక్, ఒకే విధంగా ఉంటాం అలవర్చుకోవాలన్నమాట. సో యూ షుడ్ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో there is a lot of conflict between inner and outer self. It mismatches. So ఒకసారి we can get attracted by seeing the outer beauty, but వాడితో ఎక్కువసేపు మాట్లాడినా, అమ్మాయితో ఎక్కువసేపు మాట్లాడినా, సో తన ఈగో, తన నాకేంటి అనే ధీమా, కించపరిచే మనస్తత్వం అవన్నీ ఉంటే మనం ఎక్కువసేపు మాట్లాడలేమన్నమాట. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల స్ట్రెస్ కి గురవడం జరుగుతుంది అనమాట. Not only that, it damages the mind, disturb అయిపోతాము, సో ఫిజికల్ గా కూడా. సో మన ఈ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో we have to always balance the inner and outer self. So while thinking about what changes you need to make, it may be helpful to ask yourself the following questions. సో నువ్వు మారాలనుకుంటున్నావు కదా, అసలు నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు కదా, నీ స్ట్రెంగ్స్ నీ వీక్నెసెస్ నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. సో వాట్ డూ యూ మోస్ట్ వాంట్ టు పర్స్యూ ఇన్ లైఫ్? సో ఇప్పుడు చదువుతున్న దానికి నీ ఫ్యూచర్, నీ గోల్ కి సంబంధం ఉందా? తదనుగుణంగానే నువ్వు ఇంటర్లో జాయిన్ అయ్యావా? సో డూ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెట్ యువర్ పాత్? Are you feeling good with the choices you made now, which leads to your life? Does your current life has values within you? So, okay, for example, iddaru engineers unnaru తీసుకుందాం. సో ఒక ఇంజనీర్ కి జీతం తక్కువైనా పర్వాలేదు, నేను నా ఫ్యామిలీతో ఉండాలి, మా పేరెంట్స్ ని చూసుకోవాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండాలి, మా పేరెంట్స్ కి దగ్గరగా ఉండాలి అని కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకొని తను నా దగ్గర ప్రదేశంలోనే జాబ్ చూసుకొని హీ గెట్స్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ హీ గెట్స్. అదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఐ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్, ఎర్న్ మోర్ మనీ అండ్ ఐ వాంట్ టు సెటిల్ రిచ్ విత్ హై in the society. So that depends upon you. నీకేం కావాలి? So that depends upon what you choose. So both are good. సో ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా ఉండి, ఎమోషన్స్ ఉండి, వాల్యూస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి, పేరెంట్స్ ని టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి, రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అనుకున్న కొడుకు, he takes the decision depending upon that. సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ మొత్తం మార్చేయాలి, కొంతకాలం నేను వెళ్ళి బయట పని చేయాలి, మనీ ఎర్న్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ యు టేక్ ద డెసిషన్, యు హ్యావ్ టు మూవ్ అకార్డింగ్ టు యోర్ అండ్ యు హ్యావ్ టు సెట్ యోర్ గోల్ అండ్ పాత్. సో మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ వన్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్. నిన్ను నువ్వే మేనేజ్ చేసుకోవడమే కాదు, ఎదుటి వాళ్ళని కూడా మేనేజ్ చేయగలిగా ఉండాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్. Management is the art of encouragement and others to accomplish the given task and achieve goals on time. So self-management ante enti? The process to design your identity and encourage yourself and others to accomplish the predetermined goal on time. So ivanni ninna manam clear ga discuss, ivanni meeru screenshots anna teeskondi, note anna cheskondi. So that's why yesterday without slides I have explained. Now just I am giving a quick recap with the slides. So self-management. Why self-management? Self-management తెలుసుకోవడం వల్ల ఏదో అచీవ్ చేద్దామని కాదు. You have to achieve everything. So this everything is the life goal. The life goal is the permanent goal. Now you may have many temporary goals
But if you are well versed with self-management, you will attain the life goal, which is the permanent goal. So, self-manager, he shows had resources you need, identify the problem, deal with them, prioritize, నీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాలని చెప్పాము, really wanted to complete your learning task, show ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని సెషన్స్ లో కూడా మాట్లాడగలగాలి, ఆర్గనైజ్ టైం వెల్, టేక్ సమ్ రిస్క్స్, అంతే, రిస్క్ లేకుంటే ఏది ఉండదు అనమాట. సో కోప్డ్ విత్ ప్రెషర్, so ask for help when you need it. So changes avasarama, looked for a challenge, so organized your time well. So ivanni ganuka meeru cheyagalite, you are a self manager. So that's what we have learned in the previous session. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? మీకు ఏం అర్థమైంది? ఓన్లీ వన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ ఓన్లీ విత్ వన్, దెన్ విల్ గో టు అనదర్ టాపిక్. Myself is my behavior and attitude good, Prasad. Davidu, myself, my behavior and my attitude. I know my attitude. Okay. So many of you have typed. Okay, Suresh, Suresh, you can unmute yourself and talk to me. Suresh. Suresh, are you there? Suresh, you can unmute yourself and talk to me. So inta silent ga unte classes em bagavamma. You should be active, you should respond. So who is sharing the screen? So no one is going to respond. No, I want to listen from you at any cost. Vinay, okay, Vinay, you are typing. So Vinay says self-management is very important, ma'am. Yes. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారా? సో ఇందాక మేడం కూడా క్రిటిసైజ్ చేశారు కదా, యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్ అని చెప్పి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ మై స్టూడెంట్స్ టు బీ లైక్ దిస్. సో వాట్స్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్? Satish, you can unmute yourself. Satish, unmute. నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చమ్మా. Yes. Good morning, madam. Good morning. Talking to me. Yeah, come on. You have muted. Vasanta, you are always talking.
ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ధను come on. Someone has unmuted. ఇది మీరు చెప్తే మనం సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం లోకి వెళ్ళిపోదాం. No one is going to talk. So నేను కూడా ఇంతే ఉంటాను. మీరు మాట్లాడే వరకు I also will be waiting for you. Satish. I have unmuted. What's wrong with this? Yeah. Okay, I don't want to waste the time. Why I am unable to? So you have raised the hand. Yeah, talk to me. Who is talking? Your voice is not Who is talking to me? Manish, MJC NRP. Manish. Yes, Manish. You can unmute yourself. Yes, talk to me. Okay. Yesterday someone has asked me how to overcome fear. మీరు నాతో రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటేనే you can overcome fear. But if I go on waiting for you, నేను మిమ్మల్ని బతిమలాడుతూ ఉంటే ఈ సెషన్ టైం అంతా ఇంత అయిపోతుంది and you are not at all responding to me. I am not at all happy with you. I want to interact with you. I want to know about you. మీరు మాట్లాడాలి, అది నేను వినాలి. సో ఈ రోజు సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో వన్ థింగ్, ది సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏంటి, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అని చెప్పే ముందు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ బికాజ్ అన్ ఒరిజినల్ ఇస్ వర్త్ మోర్ దెన్ అ కాపీ. సో ఒరిజినల్ కున్న విలువ డూప్లికేట్ కి ఉండదు. కాబట్టి ఎవరినో చూసి మీరు వాళ్ళలాగా ఉండడానికి ట్రై చేయొద్దు. మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు యూ ఇస్, మీకు కావాలంటే తీసుకోండి, లేదంటే లేదు. బట్ ఐ ఓన్లీ టెల్ యూ దట్ యూ బీ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఒరిజినల్ కుండే వాళ్ళు మనకుండే, ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ యూనిక్ అబ్బా, అందరూ ఒకలాగా ఉండరు. సో మనకుండే టాలెంట్, మనకుండే ఇది మనకుంటుంది. కాబట్టి యూ ఆల్వేస్ ట్రై టు బీ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. సో ఈ రోజు మనం వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది చూద్దాము. నెక్స్ట్ 7 రీజన్స్ ఫర్ బీయింగ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్డ్. సో మనల్ని మనం గనక వేరే వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసే ముందు మన లోపాలు, మనం ఏంటి, మనం ఎక్కడ తప్పులు చేసాము అనేది మనల్ని మనము ప్రశ్నించుకుంటే, క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటే, సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు ఓవర్కమ్ ఆల్ ఆర్ డిమెరిట్స్. మనలో ఉన్న తప్పుల్ని సరి చేసుకునే ఆస్కారం, ఎదుటోడికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మనం. ఎందుకంటే ఇన్నర్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, అవుటర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది. అవుటర్ సెల్ఫ్ అందరికీ కనపడుతుంది, కానీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ అనేది మనకు మాత్రమే తెలుసు, మనకు మాత్రమే కనపడుతుంది. కాబట్టి సో వీ షుడ్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేటింగ్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం
క్రిటిసైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ హౌ ఇండివిజువల్ ఇవాల్యుయేట్స్ వన్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం ఏ విధంగా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటామో అదే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అన్నమాట. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఎవరికైతే ఆబ్స్టికల్, దీన్ని ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేయరో బయట వాళ్ళు చెప్పే దగ్గర అది చెప్పే వరకు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే మనల్ని మనము ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకొని మనలో లోటుపాట్లు ఏంటి మనం తెలుసుకుంటే డెఫినెట్ గా వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చే స్కోప్ మనకి ఉండదు. సో 7 reasons నేను చెప్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ క్యాన్ jot them down, you can note them down to make yourself successful. So you are always getting better and you think everything through several times, you listen to others, you are self aware. సో ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని నీకు గనక ఉంటే, మాక్సిమం నీలో ఉంటే, నువ్వు యు ఆర్ సెల్ఫ్ క్రిటిక్, నిన్ను నువ్వు ఎనలైజ్ చేసుకుంటున్నట్లే లెక్క. సో అవేంటి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. యు ఆర్ ఆల్వేస్ గెట్టింగ్ బెటర్ అంటే ఎప్పుడైతే మనలో తప్పులు ఏంటో మనకు తెలుస్తుందో మనల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వి ట్రై టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అంతేకాకుండా థింక్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ సెవరల్ టైమ్స్. సో 1కి 10 సార్లు ఆలోచించడం, 1కి 10 సార్లు దాని గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ, అంటే మాట్లాడే ముందు ఎవరిని హర్ట్ చేస్తున్నామా లేదా, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది 1కి 10 సార్లు ఆలోచిస్తే తప్పు చేసే ఛాన్స్. ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లు చేసేస్తే వి మే బి రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ 1కి 10 సార్లు మనం ఆలోచించినట్లయితే డెఫినెట్లీ తప్పు చేసే ఛాన్స్ చాలా వరకు తక్కువ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా యూ షుడ్ లిజన్ టు అదర్స్. ఎదుటి వారు చెప్పేది వినే ఓపిక, నేర్పు, సహనం నీలో కలిగి ఉండాలి. యు ఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్. సో నీ గురించి నీకు బాగా తెలిసి ఉండాలి. అండ్ యువర్ ఈగో నెవర్ రన్స్ అవే విత్ యూ. సో ఈగో ఉంటే డెఫినెట్ గా అది పాతాళానికి తొక్కేస్తుంది. సో యు షుడ్ కాంప్రమైజ్, యు షుడ్ అడ్జస్ట్. ఈగోని డామినేట్ కానికుండా చూసుకోవాలి. ఎవరు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా చిన్నవాళ్ళు చెప్పినా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూ థింక్ వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, you try to accept it and just thank them for giving such a good advices to you. So you will learn to go after bigger opportunities. అంటే చిన్న అంటే టెంపరరీ గోల్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లైఫ్ టైం గోల్ ని వదిలివేయవన్నమాట. your target will always be for the permanent goal in your life. That is the life goal. So you can enjoy your failures. So failure వస్తే నువ్వు కుచించుకోవు అన్నమాట, నిన్ను నువ్వు తక్కువ చేసుకోవు. దాని ద్వారా ఎందుకు నేను ఫెయిల్ అయ్యాను, దానికి ఎక్కడో నేనేదో తప్పు చేస్తాను, అంతేగాని ఎదుటోళ్ళ మీద నిందలేసి యు డోంట్ ట్రై టు స్కిప్ అవుట్. సో యూ షుడ్ ట్రై టు అనలైజ్. సో నీలో లోపాలు ఏంటి, ఎందువల్ల నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇది తెలుసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద 7 టిప్స్. సో వీటిలో టు మేక్ యూ మోర్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఈ లక్షణాలన్నీ నీలో ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఎ సెల్ఫ్ క్రిటిక్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం, ద యాక్ట్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ అవుట్ వన్స్ పర్సీవ్డ్ ఫ్లాస్ అంటే మనలో ఉన్న తప్పుల్ని మనమే తెలుసుకో అన్నమాట. అండ్ బి అ హెల్దీ వే టు ఇంక్రీజ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. సో మనల్ని మనం అవేర్నెస్ అంటే తెలుసుకోవడంలో తప్పులేదు కదా. సో అది ఎప్పుడైతే మన గురించి మనం తెలుసుకుంటామో పర్సనల్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. సో మన యొక్క వాల్యూ కూడా తదనుగుణంగా పెరుగుతుంది. వై షుడ్ వి రికగ్నైజ్ అవర్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ వీక్నెసెస్? ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? ఎందుకంటే నో యువర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్, నీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల్ని. ఆర్ యు అ బ్రైట్ స్టూడెంట్? కానీ వేక్ గా ఉండి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఆర్ యు వైలింగ్ టైం ని నువ్వు పాస్ చేసేస్తున్నావా? ఆర్ యు లైక్ దట్? యు జస్ట్ ట్రై టు నో వాట్ ఆర్ యువర్ ఫాలింగ్ షార్ట్, అంటే ఏంటి నీ వీక్నెస్లు, ఎందుకు నువ్వు అనుకున్నది అచీవ్ చేయలేకపోతున్నావు, అవి ఆటంకాలు ఏంటి, ఏం కలిగిస్తున్నాయి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి
అందుకే కదా ఫెయిల్ అయ్యేది మనం. ఫెయిల్యూర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎగ్జామ్స్, we may fail in our life, we may fail in many aspects when we don't criticize our own self and when we don't know our strengths and weaknesses. సో దేంట్లో చదువులోనే కాదండి ఫెయిల్ అవ్వడం, లైఫ్ లో కూడా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు, అన్ని కూడా అచీవ్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. సో నీ యొక్క వీక్నెసెస్ ఏంటి, నీ ప్యాషన్ ఏంటి, అండ్ నీ ఫియర్ ఏంటి, నీ డిజైర్ ఏంటి, నీ డ్రీమ్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ తెలుసుకొని తదనుగుణంగా నిన్ను నువ్వు మలుచుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా యు విల్ సక్సీడ్. సో we can choose. సో హౌ లాంగ్ యూ వాంట్ టు వర్క్, హౌ లాంగ్ యూ అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. సో ఎంతసేపు చదవాలనుకుంటున్నావు, ఎంతసేపు ప్రేయర్స్ లో మీన్స్ మెడిటేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి కూల్నెస్, కామ్నెస్, మెంటల్ పీస్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దాని ద్వారా రోజు మొత్తం కూడా విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఆ కూల్నెస్, కామ్నెస్ ఏదన్నా హార్డ్షిప్స్ వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం పీస్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అనమాట. సో ఎంతసేపు నువ్వు బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు, ఎంతసేపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు, ఎంతసేపు నువ్వు వరీ అవ్వాలనుకుంటున్నావు నీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి, అన్ని కూడా నీ చేతిలోనే ఉంది. సో ఆ టైం ని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటావు. మనకున్నది అందరికి ఉన్నది 24 hours. కానీ కొంతమంది ఉన్నతంగా, కొంతమంది ఎక్కడేసిన గొంగళి అక్కడలాగా ఎందుకు ఉంటున్నారు? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ టైం మేనేజ్మెంట్, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రిపేరింగ్ అకార్డింగ్లీ. సో కంటి నిండా నిద్ర చాలా అవసరం. సో ఆ రెస్ట్ తీసుకున్న టైంలో మిగతా ఏమి ఆలోచించకుండా ఇఫ్ యూ టేక్ కంప్లీట్ రెస్ట్, మిగతా టైంలో యాక్టివ్ గా యూ కెన్ ప్లాన్ అవుట్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద స్టడీస్, ఫర్ ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏజ్ లో ఎస్పెషలీ టీనేజ్ లో టు హ్యావ్ అ సౌండ్ హెల్త్ యూ షుడ్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. వీ కెన్ కంట్రోల్ అవర్ థాట్స్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్స్. సో క్లాస్ లో ఉంటారు, మేడం చెప్పేది ఏది అర్థం కాదు, ఎందుకని మన ప్రపంచంలో మనం ఉంటాం, ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. సో బీ అటెంటివ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? యూ షుడ్ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ షుడ్ బి మెయింటైన్ కామ్నెస్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. ఎస్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అనే డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. అంతేకాకుండా యూ షుడ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ విల్ పవర్. ఇవి 5 చాలా ఇంపార్టెంట్. ద 5 fingers, వాట్ ఆర్ దే? సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి అంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్, నెక్స్ట్ కామ్నెస్ ఉండాలి, మైండ్ కామ్నెస్ ఉండాలి, సో దట్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద లైఫ్. డిటర్మినేషన్, ఎస్ వై కాంట్ ఐ డూ, ఐ విల్ అనే డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే క్లారిటీ ఉంటుందో డెఫినెట్ గా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ విల్ పవర్, నేను చెయ్యగలను, వై నాట్ ఐ, వాళ్ళు చేసినప్పుడు నేను ఎందుకు చెడులో కాదు, మంచిలో, ఉన్నతంగా ఎదగడంలో. సో నీకు విల్ పవర్ అనేది ఉంటే గనక సో నీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నువ్వు నీ గోల్ వైపు పైనాన్ని సాగిస్తా అనమాట. 5 ways to improve self-control. What are the 5 ways? Remove temptation. ఇది మన యూత్ లో ఎక్కువ మనకున్న ఒక వ్యసనం ఏదయ్యా అంటే we get tempted very fast. మన ఫ్రెండ్స్ మాయలో ఆర్ ఎల్స్ పక్క వాళ్ళ మాయలో ఏదైనా చదువుదామని కూర్చుంటారు, ఒక అందమైన ఆడపిల్ల అట్లా వెళ్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా తల ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. వి గెట్ టెంప్టెడ్, వి గెట్ అట్రాక్టెడ్. సో పుస్తకాలు రేపు చదవచ్చు అని మూసేస్తాము, మూవీకి వెళ్ళాలంటే టెంప్ట్ అయిపోతాము కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ టెంప్టేషన్. సో ఈ ఏజ్ కాదు, ఏదన్నా చేయాలనిపిస్తే చేయండి, అంతేకాదు యూ ఆల్వేస్ డోంట్ గెట్ టెంప్టెడ్ అండ్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్. ఓకే, మెజర్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. సో నిన్నటికి ఈ రోజుకి ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా? 10th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా? నీ ప్రోగ్రెస్ ని నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు నువ్వే అనలైజ్ చేసుకో. ఎప్పుడైతే నువ్వు సెల్ఫ్ క్రిటిక్ గా ఉంటావో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడైతే నీ ప్రోగ్రెస్ ను నువ్వు అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటావో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ విల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్, ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిరోహిస్తావు. లెర్న్ హౌ టు మేనేజ్ స్ట్రెస్.
ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్ట్రెస్ పడితే, స్ట్రెస్ కి గురైతే వీ కెనాట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. ఎప్పుడైతే కూల్ మైండ్ తో ఉంటావో యూ కెన్ ట్రై టు అట్లా అని ఏంట్లో ఇది అనేది అట్లా కూడా ఉండటం మంచిది కాదు. యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ స్ట్రెస్. సో ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళకు ఉన్నాయి నాకు లేవని స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో డోంట్ బి స్ట్రెస్. అమ్మో మేడం ఈ రోజు నన్ను ఏమైనా అడుగుతారేమో, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ స్ట్రెస్ పడాల్సిన పని ఉండదు కదా. సో ప్రయారిటైజ్ థింగ్స్, ఇది నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది. నీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీ ఏజ్ లో, ఎడ్యుకేషన్, స్పోర్ట్స్, గేమ్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్, వీటికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కానీ ఇంకా చెడు వ్యసనాలకి, చెడు త్రోవలకి మాత్రం కాదండి. Forgive yourself. Yes, this is most important. Yes, life is very important. క్షణిక ఆవేశంలో యూత్ ఎక్కువగా చేసుకునేది ఆత్మహత్యలు. కైండ్లీ ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ మనం అచీవ్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు చేసిన తప్పు, ఒక పెన్సిల్ కి ఒక ఇరేజర్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది? టు ఇరేజ్ ద మిస్టేక్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. సో అట్లాగే లైఫ్ లో కూడా వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ హౌ టు ఇరేజ్ ద మిస్టేక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అండ్ ప్రొసీడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. లైఫ్ లో ఇంకా చాలా ఉంది, తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది, చూడాల్సింది చాలా ఉంది. మనకి మన పేరెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్రెండ్స్ కోసము, ఇంకా చిన్న చిన్న విషయాల కోసము, అదే క్షణికావేశాలు, టెంప్టేషన్స్ కోసము దయచేసి మీ లైఫ్ ని పణంగా పెట్టకండి. ఇట్స్ మై సిన్సియర్ అండ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద యూత్. సో మన విశాఖపట్నం అండ్ విజయనగరం పిల్లలందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఆలోచించండి. తొందరపడే ముందు కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఆలోచించండి. తిట్టిన వాళ్ళు ఎందుకు తిట్టారో ఆలోచించండి. క్రిటిసిజం, యూ క్రిటిసైజ్ అబౌట్ యువర్స్. ఎదుటి వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి. టీచర్స్ ఎందుకు కోప్పడుతున్నారో అర్థం చేసుకోండి. అంతేకాని ఒకసారి లైఫ్ పోతే నో వన్ కెన్ రీగెయిన్ యువర్ లైఫ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఎస్, ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు బ్రతికి ఉంటేనే ఏదన్నా సాధించగలవు, whatever it may be in your life. So you bear it in mind. క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఒక లైఫ్ తీసేయన్న అవ్వచ్చు, లైఫ్ పోగొట్టుకోవడం అన్న అవ్వచ్చు. సో బైక్ రైడింగ్ కూడా, ఎస్, ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ గుడ్ స్టెప్స్ ఆన్ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్. ఎస్, సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ. సో మీ యూత్ కి బండి ఇస్తే ఎట్లా డ్రైవ్ చేస్తారో తెలియదు. ఒక్కసారి ఎక్కడన్నా తగలరాని చోట దెబ్బ తగిలి, ఇఫ్ యూ బికమ్ బెడ్ రిడన్, మీరు ఎంత నరకం అనుభవిస్తారు, మీ పేరెంట్స్ ఎంత నరకం అనిపిస్తారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. బైక్ తోలేటప్పుడు, త్రిబుల్ రైడింగ్, నేను చాలా మంది యూత్ చూసాను, కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ని. 4 డ్రైవ్ చేస్తారు, 3 డ్రైవ్ చేస్తారు, స్పీడ్ డ్రైవ్ చేస్తారు, ఫ్రంట్ వీల్ పైకి హ్యాండిల్స్ వదిలేసి డ్రైవ్ చేస్తారు. ఇదంతా అవసరమా? వాట్ ఆర్ యు ట్రైయింగ్ టు ప్రూవ్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టెంప్టేషన్. సో పేరెంట్స్, ఎస్, పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది లైఫ్ మంది కాదు, దే హ్యావ్ గివెన్ అస్, దే హ్యావ్ గివెన్ ద లైఫ్ టు అస్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సేఫ్ గార్డ్ అవర్ లైఫ్. మన లైఫ్ మనం తీసుకునే హక్కు మనకి లేదు. సో దయచేసి యు డోంట్ ట్రై to take drastic steps. Okay, and importance of being in self control. So enduku undali self control ante, to get success. నువ్వు అనుకున్న గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే, నీ లైఫ్ లో ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించాలి అంటే కంట్రోల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇంక్లూడ్స్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు స్టే ఆన్ టాస్క్. నువ్వు ఏది చేయాలనుకుంటున్నావో దానికి స్టిక్ ఆన్ అవ్వడం, టైం కి కంప్లీట్ చేయడం, సో మిగతా వాటికి టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాం. సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ స్కిల్స్, సో అండ్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ కి గురి కాకుండా ఉండడం. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ హోప్, డూ యూ అండర్స్టాండ్? I think I have done with this. సో ఏదన్నా సంఘటన మీ లైఫ్ లో జరిగిన సంఘటనలు ఏమన్నా నాతో పంచుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ.
Padma, PCP STU, Padma, you can unmute yourself. Padma. చాలా టైం ఇట్లాగే పోతుందమ్మా. Padma, do you want to speak? Where are you? You can unmute yourself. ఇక్కడ నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదమ్మా. సో I can't hear anything from you. Madam. Yeah, talk to me. Yes. Hello. Yes. Very good morning, madam. Good morning, dear. Please speak to me. I'm very happy to introduce you, madam. Yeah. Yes. I am Vipashini. Yeah. I'm from PCP Junior College, first year by PC. And my real incident is, and few months back, my daddy is in accidents. అంటే తెలుగు చెప్తాను. డాడీ ఏమో డ్యూటీలో ఉన్నారు. సో ట్రైనింగ్ అన్నమాట, AFO. సో గుంటూరులోని అనుకోకుండా దెన్ ఎప్పుడో పడిపోయారు. సో బ్లడ్ లో అంటే బ్రెయిన్ లోని బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయింది. సో 3 months తర్వాత అనుకోకుండా అంటే తన మతిస్థిమితం కోల్పోయారు డాడీ. సో ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ లోని డాడీకి బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ జరిగింది. అండ్ అనుకున్నాం వి కాంట్, అసలు రారేమో అనుకున్నాం. బట్ గాడ్ గ్రేస్, మై డాడీ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆల్సో. Okay, thank God. Yeah. Take care of your dad. Nice. Thank you, ma'am. Ma. Yes, all the best. Thank you. Convey my regards to dad. Okay, take care of your dad. Yes. Thank you. Yeah, you can mute yourself. Anyone else? ఎవరైనా మాట్లాడతారా? Government Junior College Saluru students. Government Junior College Saluru students. You can unmute yourself. Saluru students, are you there? Are you there in the session? Anyone else? I can see Krishna. You can unmute yourself. Krishna, you can unmute yourself. Anyone? ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడొచ్చమ్మా. This is the platform. Don't fear. ఓకే, ప్రసాద్ చక్కగా టైప్ అయితే చేస్తున్నాడు కానీ మాట్లాడట్లేదు. జ్యోతి కూడా is typing good but she is not at all responding. Okay, Saluru students, you can unmute yourself. Okay, Gauri PCP, please ma'am. Okay, you can unmute. So you are yeah. Government Junior College Saluru can talk to me. Hello, Yeah. ma'am. Yes. Who Good is- morning, ma'am. Good morning. GJC Salur. Yeah, yes. May I know your good name? My name is Tejaswini. Tejaswini. Yes. What you want to share? What do you want to share? Okay, Gauri, next time I'll unmute you. Wait. Yeah. Hello. Yes, talk to me. ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? మాట్లాడు. మ్యామ్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు.
Yeah, I have something over here. So you talk to me. ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు మాట్లాడు. Yes. మాట్లాడు. మీ క్లాస్ చాలా బాగా అర్థమవుతుంది మేడం. ఓకే, నైస్. అర్థం అవడం కాదు, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు ఎట్లా ఆచరిస్తున్నారు కావాలి నాకు. సో ఆచరణలో ఎట్లా పెడుతున్నారు, దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎస్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఓకే, యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Mute. Okay, where is Danu? Danu, you can unmute ma. I have unmuted here, but you unmute there, Danu. Yes, yes, yes. Talk to me. ఆడ కొంచెం పనిచేయదు, ఆడ సొల్ల పనిచేయదు, ఆడ దేని పని అది పెళ్ళి అవ్వకూడదు, పెళ్ళి పిల్ల రెండు చదివేయాలండి. అది క్వశ్చనే కాకూడదు, అది క్వశ్చనే కాకూడదు. అది పిల్లంతా ఆడ పిల్ల వేరే వాడికి తెంగించుకోవడానికి తెంగేది, అది వదిలేసి తెంగేది. అది పిల్లవాడికి తెచ్చుకోవాలి, పెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపోవాలి బండి మీద. Danu, అసలు అది జీవితంలో పెళ్ళి అవ్వకూడదు. Sushma, I'm unmuting you. You can unmute. Sushma. Start. Talk to me. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. I am Kusma, ma'am. Which college? Yes. Dr. V.S. Krishna, ma'am. Okay, okay. Yes. What do you want to share with us? ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? Yeah, you can share. Yeah, talk to me. Yeah. Ma'am. Yeah. ఏం చెప్పాలి సెషన్ లో ఏం అర్థమైంది? ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలనుకుంటున్నావా? సెషన్ ఏం అర్థమైంది చెప్పాలనుకుంటున్నావు? అవును మ్యామ్, లైఫ్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ ని ఫేస్ చేస్తా మ్యామ్, అది చెప్తున్నాను. ఓకే, స్పీక్ అప్. ఏంటి? మై ఫాదర్ లేబర్ మ్యామ్. ఓకే. మై మామ్ వర్కర్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఏమైందంటే మాకు ఇల్లు లేని పరిస్థితిలో ఉండే మ్యామ్ మేము. ఓకే. సో మా బ్రదర్ కూడా అంటే స్టడీ చేస్తూ, నేను కూడా స్టడీ చేస్తూ, మా అమ్మ నాన్నకి సపోర్ట్ చేసాం మేము, వర్క్ చేసాం మేము, లేబర్ వర్క్. ఓకే. అలా వర్క్ చేస్తూ వచ్చే అమౌంట్ ని మా డాడీకి ఇచ్చాం మ్యామ్. ఓకే. సో అలా అమౌంట్ మొత్తం కౌంట్ చేస్తే 1 lakh అయింది మ్యామ్. మేము ఇప్పుడు మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నాం, అంటే స్టడీతో పాటు లేబర్ వర్క్ కూడా మేము చేసాం మ్యామ్. యా, దట్స్ గుడ్, దట్స్ గుడ్. పైకి వచ్చే లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి. ఆల్ ద బెస్ట్ నాన్న. నువ్వు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ రీచ్ యువర్ గోల్. ఆల్ ద బెస్ట్. యా, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. గుడ్. యా, ఎనీవన్ ఎల్స్? యా, yes. Sushma. Anyone else? ఇంకెవరన్నా షేర్ చేసుకుంటారా? ఓకే, then that's all for the day. Have a great day. Tomorrow we'll meet again. Okay, have a nice day. Yes. Ma'am, shall we end up the session? Yes, meeting end.